નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, મંતવ્ય ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમારા લોકપ્રિય કાર્યક્રમ મારો વાત સાથે હું છું હિનલ। કાર્યક્રમની શરૂઆત કરીએ। ગુજરાત રાજ્યના પંચાયતી સેવા વર્ગ 3ના કર્મચારીઓ 17મી માર્ચથી અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળ પર ઉતર્યા છે, જેના કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં આરોગ્ય સેવા ખોરવાય તેવી શક્યતા છે। આરોગ્ય કર્મચારી જિલ્લા કક્ષાના સુપરવાઇઝર સહિત 25,000 જેટલા કર્મચારીઓ આજથી જ અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળ પર ઉતર્યા છે। आज मुद्दे गुजरातनी जनताना मंतव्यो जाणीशुं। सौप्रथम तो सूरतनी जनता पासेथी जाणीए के कर्मचारीओना आंदोलनने लईने तेमनुं शुं कहेवुं छे। आवो सांभळीए। आरोग्य कर्मचारीओ अचोक्कस मुद्दतनी हड़ताल पर उतरी गया है। एमनी हड़तालने कारणे स्थानिको कहो, शहरी विकास कहो के पछी ग्राम्यजनो कहो, आ तमामने भारे हैरानी परेशानी अने तकलीफोनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। ग्राम्य विस्तारमां खास करीने भारे हालाकीनो सामनो करवो पड़े छे। हाल आपणे सुरतना पांडेसराना जे गाम छे, गाम खाते छे, અહીં કેટલાક લોકો પણ આપણને જોવા મળી રહ્યા છે। આરોગ્ય કર્મચારીઓની હડતાલને કારણે એમને શું તકલીફો છે, આપણે એમનેથી વાત કરીને જાણીએ। શું કહેવું છે તમારું? જે રીતે આ લોકોએ अचोक्कस मुद्दतनी हड़ताल पाड़ी है, ग्राम्य विस्तारों में वधारे तकलीफ पड़ी रही है, शहर विस्तार में पण तकलीफ है, शू मानो? आमा आपणे जोवा जईए तो पांडेसरा गाम भेदवाड़ ने आ बधाने कनेक्ट करे छे। एरियो आटलो मोटो छे के 1 लाख करता वधारे वस्तीओ छे। आमा ड्रेनेज लाइन, पाणीनी व्यवस्था ने कचरा वाळवावाळा नथी आवता ने पछी आमा बीजा बधा आवीने एमएलए कॉर्पोरेटरो तो पण ए लोकोनी सुनवाई नहीं थती। एसएमसी में महानगरपालिका में आ लोकोने सारी सारवार मळे, सारी सुविधाओं मळे, एना माटे आजे धरना प्रदर्शन ने बधुं करवामां आवेलुं छे। व्यवहारिक छे के लोकोने तकलीफों पड़ी रही है, आप शू मानो छो? यहाँ पे तो काफ़ी तकलीफ है और जिस हिसाब से हड़ताल पे बैठे हैं ये सिस्टम का सबसे बड़ा नाकामी है। और यहाँ पे देखा जाए तो पानी में भी कीटाणु निकल रहे हैं। साफ सफाई के तो नाम पे बिल्कुल कर्मचारी जो भी आते हैं साफ सफाई करते नहीं है। सिस्टम यहाँ पे ऐसा दिखता है कि उनके खुद के घर का है और जब वोट मांगने के लिए आएंगे तो उनको मिल जाएगा। पब्लिक की क्या समस्या है पब्लिक से ना पूछते हैं, ना पब्लिक के बीच में आते हैं। हाथ जोड़ के आएंगे और ऐसे हंसते हुए जाएंगे कि लगेगा जैसे ये उनके घर के परिवार के नहीं है। आज हर घर में बीमारी हो रही है, हर घर के पानी गंदे हो रहे हैं और गटर काफी गंदगी और हर तरह की समस्या है। समस्या गिनती किया जाए तो बहुत कम है। पब्लिक की संख्या इतनी ज्यादा है, आप खुद पूछ के देखिए यहाँ की जो पब्लिक के समस्याएं हैं, आप खुद जानकारी लीजिए। राज्यभर में जे पंचायत विभाग हस्ते जे आरोग्य अधिकारीओ होय छे, आ अधिकारीओ हड़ताल पर उतरी गया छे। एमनी हड़ताल ने कारणे ग्राम्य विस्तार तो एनी अंदर ये थाय ज छे, समावेश थाय छे, हैरानगति थाय छे, पर शहर में पण तकलीफ छे। शू मानो? एरियानी अंदर बधी ज हालाकी मळी रही है। अत्यारे मच्छरोनो बी त्रास एटलो बधो थई गेलो छे आ एरियानी अंदर, अने गटरो बी बधी ए रीतनी छे। बधी हालाकी भोगवी ज रहेला छे पब्लिक, एटले ज पब्लिक बधी भेगी थई गયેલી છે અને બધાને ત્રાસ છે ને લોકોને બીમાર થાય છે। આના હિસાબે મચ્છરોનો ત્રાસ બી એટલો બધો છે, એટલે આ હિસાબે અને પાણી બી હમણે ઘણું ગંદુ આવે છે, તો એના પર બી કોઈ એક્શન નથી લેવાતો। આ બાબતે જરૂરી છે આ કામ થવું। એટલે आरोग्य कर्मचारियों की वजह से जो तकलीफ हो रही है, वो जो हड़ताल पे उतरे हैं, कितनी परेशानी? बहुत परेशान है क्योंकि गाटर पूरा जाम है, गंदा पानी आ रहा है, सबको संडास उल्टी हो रहा है, इतना बीमार पड़ रहे हैं। जब भी वोट लेने आते तो घर जैसा हम देखेंगे, अभी घर क्या फोन करते हैं, हाँ आएंगे, हाँ आएंगे। साफ क्या करेंगे? ऊपर से ढक्कन खोलेंगे फिर चले जाएंगे। पूरा साफ सफाई तो चाहिए कि नहीं? झाड़ू भी मारने आते नहीं है, जब भी आएंगे कचरा भी नहीं जाता। सब समस्या ही समस्या है, इसीलिए असंख्य समस्याओं छे। तो साथ जे लोको छे ए पण पोतानी फरियाद नोंधावी रह्या छे। क्या कहना है आपका, किस प्रकार की तकलीफ? हम ये चाहते हैं कि हम लोग वेरा बिल नहीं भरते हैं क्या, तो हमें भी वही अधिकार मिलना चाहिए जो सब जगह वेशु जैसी लाइन में जाओ आप तो साफ सफाई रहेगी। तो हमारे एरिया से वोट नहीं जाते हैं, तो हमारे यहाँ तो बहुत गंदा है, पानी भी आता है और साफ सफाई करने के लिए भी नहीं आते। अगर ऐसा हो तो आप प्लीज जरा हमारे एरिया में चल के देखिए। गटर का निकाल देता है कचरा ले नहीं जाते, 15-15 दिन तक रह जाता है, वो मच्छर बढ़ जाता है। मच्छर के तो धुआं वाला पहले आता था थोड़ा बहुत, अब तो नाम निशान ही नहीं है। नाम निशान नहीं, एक धुआं वाला आता नहीं, खाली हर जगह मच्छर और गंदगी से भर गया है। हम लोग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी।
અને ક્યાંક ને ક્યાંક જે આરોગ્ય જે કર્મીઓ હોય છે, આ કર્મીઓની હડતાલને કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તાર ખૂબ જ પ્રભાવિત થઈ રહ્યો છે. વ્યવહારિક છે કે કેટલાક આરોગ્ય કેન્દ્ર હશે તેની ઉપર પણ તકલીફ ઊભી થઈ રહી છે, તો કેટલાક જે સ્થાનિક લોકો છે એમને પણ જ્યાં ગ્રામ્ય વિસ્તારોની અંદર આ કર્મચારીઓના જે ભાગે કામ આવતા હશે એ કામો નહીં થતા લોકો પણ ભારે રોષે ભરાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. એક બાજુ આરોગ્ય કર્મચારીઓની હડતાલ, તો બીજી બાજુ આ હડતાલને કારણે ગ્રામ્ય વિસ્તાર કહો કે શહેરી વિસ્તાર કહો, તમામ પર એક ગંભીર અસર પડી રહી છે. ગંદકીના થેરે થેર જામી રહ્યા છે, ત્યારે લોકો પણ ભારે હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે. અત્યારે મહિલા મંડળ કહો કે સોસાયટીના જે પ્રમુખ કહો, આ તમામ હાલ અહીંયા છે. મંતવ્ય ન્યૂઝની ટીમ પહોંચી છે ઉધના ખાતે. આ મહિલાઓથી વાત કરીને જાણીએ એમનું શું કહેવું છે. હાલ જે આરોગ્ય કર્મચારીઓ છે એ હડતાલ પર ઉતરી ગયા છે, કેટલી ગંભીર અસર? બહુ ગંભીર અસર થયેલી છે, બહુ ગંદકી ફેલાયેલી છે, ઘરમાં અમારાથી રહેવાતું નથી, વાસ આવે છે અને બીમારીઓ પણ બહુ થાય છે. ડેન્ગ્યુના કેસો પણ બહુ બને છે અહીંયા ગાડી. ડેન્ગ્યુના કેસો બને છે, પણ જે ગંદકી હોય છે, જે કર્મચારીઓ હોય છે તે આવે છે ખરી અહીંયા? ના, અત્યારે કોઈ કર્મચારી દેખાતા નથી અને સફાઈવાળા પણ કોઈ આવતા નથી, તો એના લીધે બધી જ સોસાયટીઓમાં આ પ્રોબ્લેમ આવેલી છે અત્યારે અહીંયા. તો એની માટે અમે અત્યારે તો કંઈ કરી નથી શકતા. કોઈ ઉપચકવા આવશે તો અમે કંઈ કરી શકશું ને, કેમ કે અહીંયા જે કચરા પેટીવાળા પણ આવે છે તો 1 મિનિટમાં આવીને ભાગી જાય છે, કોઈ ઊભા પણ નથી રહેતા. પણ હાલ તો તમામ જે છે ને એ હડતાલ પર જોવા મળી રહ્યા છે, તો આ હડતાલને લઈને તમને તકલીફ ખરી? અમને તો તકલીફ ને, અમારા ઘરની સામે જ કચરાના ઢેર આવે છે. બોલીએ છીએ તો કે અહીંયા તો આટલું કચરું પડ્યું છે, એમ કે શું કરીએ અમે તો અહીંયા જ નાખવાના એમ કઈને ચાલ્યા જાય, કચરાના ઠેલા નાખીને. બધા ગંદકી ના થાય? ગંદકી થાય છે ને, તો અમને જ નડે છે. તો એ લોકો તો સાંભળતા નથી, ગમે ત્યાંથી આવીને નાખી જાય છે, ગાડીઓ પર નાખી જાય, રાતના અડધી રાતના નાખી જાય. અમે આખી રાત દિવસ તો જોવા નહીં બેસવાના એ લોકોને. કચરો નાખે ત્યારે સફાઈ કર્મચારીઓ કે આરોગ્ય કર્મચારીઓ નથી આવતા? ના, ત્યારે કોઈ નથી હોતું. હાલ કહી શકાય જે સફાઈ કર્મચારીઓ, આરોગ્ય કર્મચારીઓ જે છે એ હડતાલ પર છે. એને લઈને આપની સોસાયટીમાં કેટલી પરેશાની? પરેશાની તો બહુ છે. પરેશાની આટલી બધી છે કે લોકોને ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા બધું થઈ ગયું છે. એના પર કોઈ ધ્યાન નથી આપતું. આ કચરો વિજયનગર, કૈલાસનગર ત્યાંથી બધા નાખવા આવે છે. એને બોલવા જાય તો એ લોકો લડવા ઊભા થઈ જાય. બીજું અમારે શું કરવાનું? લડીને એ લોકો રાતે મગજમારી કરવાની, એવું છે. આરોગ્ય કર્મચારીઓની હડતાલના લીધે કેટલી તકલીફ પડી રહી છે, શું કહેવું છે? ત્યારે જે મહિલાઓ અહીંયા ઊભી છે એ મહિલાઓ मासी कितनी तकलीफ पड़ती है? वो तो था, वो 4:30 बजे से मैं गले पे झाड़ू मारने के लिए था, इतना बास मारता है, कितना जन कचरा डालने के लिए आता है ना तो झगड़ा करता है मेरे साथ. बोलो क्या करूँ अभी? बोलो कितना झगड़ा होता है. कल झगड़ा हुआ मेरे साथ. किसका झगड़ा हुआ? वो कचरा वाला का. बहुत कचरा डालता है, 4 बजे से चालू हो जाता है. શું કહેવું તમારું? અમારે એટલું જ કહેવાનું છે, કચરો આપણે નાખીએ, બધા આવે છે તો પણ એ લોકોએ સમજવું જોઈએ કે અહીંયા કચરો નહીં નાખવો જોઈએ. કચરાની ગાડીઓ ટાઈમ ટુ ટાઈમ આવે અને આપણે વ્યવસ્થિત રાખીએ તો બધું વ્યવસ્થિત રહેશે. મ્યુનિસિપાલિટીવાળા બી કચરા ટાઈમ ટુ ટાઈમ લેવા આવવું જોઈએ. એ લોકો બી લારી ટાઈમ ટુ ટાઈમ આવતી નથી, ટાઈમ ટુ ટાઈમ લેવા કચરાની ગાડી આવતી નથી. હડતાલ ચાલે છે એટલે એ લોકો એ તો હમણાં હડતાલ ચાલે છે, પણ એમ બી રેગ્યુલર બી ટાઈમ ટુ ટાઈમ આવતી નથી. ટાઈમના 2 ટાઈમ આવે છે. એ લોકો બાળકોને સ્કૂલ જવાનો ટાઈમ હોય, કઈ ટાઈમ હોય, સુવાનો ટાઈમ હોય, એ ટાઈમ પર આવે. ટાઈમ તો સવાર કરતા સાંજે 2 ટાઈમ લાડી બી આવે તો અમે બી કચરો બરાબર નાખીએ વ્યવસ્થિત. આ કચરાની ગાડી નહીં આવે, મળતાર છે એના હિસાબે ચાલો લોકો પબ્લિક તો અહીંયા નાખવાનું જ છે. અમે કેટલું રોકીશું તેમને. અમે કેટલી વખત કહીએ છીએ પણ કોઈ ક્યાંથી દિવાલ પછાડથી બી નાખી જાય છે, કોઈ પેલા બસથી આવીને નાખી જાય છે. અમે કેટલી વાર સુધી ઉભા રહીશું? આપ શું માનો છો, કઈ રીતની તકલીફ? આ કચરાવાળો આવે છે, થોડીક વાર જ ઊભી રહીશ. અમારો કચરો નાખવાનો હોય તે પહેલે ચાલ્યો જાય છે. હવે નાના છોકરા છે, બીમાર પડે તો ના, હમણાં નથી આવતો પણ પહેલે આવે ને જરાક વાર ઊભી રહે. જો મેં આવી એટલે તો ચાલ્યો પણ જાય. એક બાજુ હડતાલની તકલીફ તો બીજી બાજુ આરોગ્યને લઈને કેટલાક સવાલો ઊભા. મસ્ત મોટી વાતો. આરોગ્ય કર્મચારીઓ જે છે હડતાલ પર ઉતરી ગયા, પરંતુ આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા ડ્રોન કેમેરા ચલાવીને ક્યાંક મચ્છરના બ્રીડિંગ સર્વે કરવાની મોટી વાતો કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે વાસ્તવિકતા શું છે એ તો અહીં સ્થળ પર જ જઈને જોવા મળે છે. કોઈ આરોગ્ય અધિકારીએ ચોક્કસથી સ્થળની મુલાકાત લેવાની જરૂર જણાઈ રહી છે. કેમેરામેન શોએબ શેખની સાથે રાબિયા સાલેહ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, સુરત. દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ હવે રાજકોટની જનતા પાસેથી જાણીએ કે કર્મચારીઓની અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાળને લઈને તેમનું શું કહેવું છે. આવો સાંભળીએ. જિલ્લા પંચાયત હસ્તકની જે આરોગ્ય શાખાઓ છે તેમાં અત્યારે હડતાલ ચાલી રહી છે અને હડતાલના કારણે અનેક લોકો છે તે હેરાન પરેશાન થઈ રહ્યા છે. ચોક્કસથી આ હડતાલ ક્યાંક ને ક્યાંક ખૂબ જ
ગંભીર બાબત કહેવાય. પણ ક્યાંક ને ક્યાંક જે આરોગ્ય કર્મચારીઓ છે તેઓની જે લાંબા સમયની જે માંગ છે તેઓને હજુ સુધી સ્વીકારવામાં નથી આવી, તેની અમલવારી નથી થઈ અને તેના જ કારણે સામાન્ય લોકો પણ હેરાન છે, પરેશાન છે. આપણી સાથે રાજકોટ વાસીઓ જોડાણા છે, રાજકોટની મહિલાઓ જોડાણી છે, એમની સાથે જ વાત કરશું તેઓ શું કહી રહી છે આ બાબતે. શું કહેશો? ખાસ તો જિલ્લા પંચાયતમાં જે હડતાલ અત્યારે ચાલી રહી છે, આ હડતાલના કારણે કઈ પ્રકારની સમસ્યાઓ વેઠવી પડે છે સામાન્ય લોકો? અમારે ગામડામાં બેન નર્સ બેન ઘરે આવતા હતા, એ આવતા નથી. બાળકોને રસીકરણ જે કરવાનું હતું એ બધું બંધ થઈ ગયું છે. એમાં અમારે છોકરાઓને ઇન્જેક્શન મરાતા નથી, તો અમારે ક્યાં જવાનું? પછી દર મહિને બેન સગર્ભા માતાને મહિનાવાળા બેનને તપાસ કરવા આવતા હતા, એ ચકાસણી એ નથી થતું. બેનને બધી સારવાર ઘરે બેઠા મળતી હતી, એ કાંઈ મળતી નથી. પછી અમારે નાના બાળકોને 5 વર્ષના બાળકોને બધી સારવાર હતી, કિશોરીની સારવાર હતી, બધું ઘરે મળતું હતું, એ કાંઈ મળતું નથી. નર્સ બેન પાસે બધી યોજના બધી હોય, અમને બધો એનો કાંઈ ફાયદો અમને કાંઈ મળતો નથી. બધી યોજના વિશે અમને જાણકારી દેતા હતા, એ કાંઈ નથી મળતી. તો હવે અમારે કોની પાસે જઈશ? ડાયરેક્ટ સરકાર પાસે તો અમે કંઈ કહેવાના નથી, અમે પણ એ જ અમારું માધ્યમ છે, અમે એને જ કહી. તો એ ન હોય તો અમે કામ કેમ કરીએ? અમે ડાયરેક્ટ સરકારનો લાભ કેમ લઈ? શું લાગે છે તમને કે સરકાર અને જે આરોગ્ય કર્મીઓ છે તેના વચ્ચે જે વાટાઘાટ થઈ રહી છે તેમાં જે નક્કરતાથી ક્યાંક ઉત્તર સામે આવવા જોઈએ તે નથી થઈ રહ્યું અને તેના સીધા ભોગ છે તે સામાન્ય લોકો બની રહ્યા છે? હા, ક્યાંક ને ક્યાંક સરકાર આમાં નબળી પડે છે, કેમ કે જે અમે લોકો ગામડામાં રહીએ છીએ, ગામડા સુધી સરકાર અમારે સુધી પહોંચે કે ન પહોંચે, એની કર્મચારી છે અમારી સુધી પહોંચે છે, અમને પૂરેપૂરી સેવા આપે છે. તો જ્યારે એ લોકો કામ કરતા હોય, અમારું માનવું એવું છે કે એ લોકો કામ કરે છે તો એને સરકારને આપવામાં શું વાંધો, તકલીફ પડે છે. અમે ક્યારેય કોઈ મોટા અધિકારીઓ કે રાજકારણીઓને કે આવી રીતે હક માંગવા માટે રોડ ઉપર નથી ઉતરતા જોયા, પણ આ લોકો કર્મચારીઓ કામ કરે છે તો વારે વારે એને શું કામ એને રોડ ઉપર ઉતરવું પડે છે. અને અત્યારે દિવસે ને દિવસે આ બધાના ખોરાક ને એવું થઈ ગયું છે કે સૌથી વધારે અસર આરોગ્ય ઉપર જ પડે છે. અને અત્યારે આ લોકો હડતાલમાં છે તો સૌથી વધારે તકલીફ છેવાડાના ગામડાને જ છે, કેમ કે આ લોકો જે અમારી ઘરે આવે છે એ છેવાડાના ગામડા સુધી આ કર્મચારી જ આવે છે, બીજું કોઈ નથી આવતું. બેન, ખાસ તો આપ એક યુવા છો, ખાસ કઈ પ્રકારની કામગીરી થવી જોઈએ સરકાર દ્વારા કે જેથી આ હડતાલ છે તે સમેટાઈ જાય? સરકાર દ્વારા એવી કામગીરી થવી જોઈએ કે જે અમને લોકોને બી લાભ મળે અને આ જે આરોગ્ય કર્મચારીઓ છે એને બી લાભ મળે, કેમ કે એ લોકોને જો લાભ મળશે તો એ લોકો અમારી સેવા કરી શકશે. એટલે અમારી એવી માંગ છે કે જો એ લોકોને થોડુંક જે એ લોકોની માંગણી છે એ પૂરી કરી દે તો અમારે લોકોને બી આરોગ્યમાં ને અમને જે સેવાઓ મળે છે એ સરખી રીતના મળે. અને અમારે કઈ સેવા પહોંચાડે છે અને ગ્રામ્ય વિસ્તારની અત્યારે સ્થિતિ કઈ પ્રકારની છે અત્યારે? કારણ કે હડતાલ શરૂ થઈ ગઈ છે ત્યારે સ્થિતિ હજી કેટલી કથળી શકે છે? હજી તો એ લોકો જો કે હડતાલમાં ગયા જ છે, એટલે અમારા લોકોને તો જો દિવસો દિવસ જે અમારા જે કિશોરીઓ હોય તો એને લોકોને વજન છે, ઊંચાઈ છે, લોહીના ટકા માપવાના હોય છે. પછી એ લોકો અમને એમ કે આવી રીતના ખાવું, આવી રીતના દવા પીવી વીકલી છે કે મંથલી છે, તો એ લોકો અમને સેવા આપતા હોય. જે છોકરાઓને ઇન્જેક્શન આપતા, કિશોરીઓને જે ધનુરના ઇન્જેક્શન આપતા હોય એ અમને પછી ટાઈમે મળે નહીં. એટલે એ લોકોને એવી છે કે એ લોકોની જો કદાચ માંગ પૂરી કરી દે તો અમને લોકોને ટાઈમસર સારવાર ને બધી યોજનાના લાભ મળે. શું કહેશો આપ, ક્યાં ઉડપ રહી જાય છે વાટાઘાટોમાં? શું લાગે છે? કારણ કે એક બાજુ કર્મચારીઓ છે તે પોતાની જે માંગ છે તે લાંબા સમયથી માંગી રહ્યા છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક સરકારે એને પાસ પણ કરી દીધું છે, પણ એની અમલવારી નથી થતી. સરકાર જે કર્મચારીઓનો માંગ છે એ સાંભળવી જોઈએ. ખરેખર સેવા જે સમયસર જોતું હોય એ પ્રમાણે આપવું જોઈએ. સરકારી કર્મચારીઓ છે એ બિચારા છેવાડાની જગ્યાએ સેવા આપી રહ્યા છે. દર મમતા દિવસ પણ નથી અચૂક થતો, ચૂક આપ શું કહેશો? ખાસ તો આ જે અત્યારે જે હડતાલ થઈ છે, હડતાલને લઈને શું કહેશો? આ બધા કર્મચારીની માંગ છે એ પૂરી કરી દો. તેને જે વેતન મળવું જોઈએ તેના વેતન પૂરતું આપી દો, અને જેથી સ્લમ એરિયામાં વાડી વિસ્તારના ANC બાળકો કોઈ છૂટી ન જાય વેક્સિનમાં ને માટે, અને બાળકોને પૂરતી સેવા મળે, સગર્ભા માતાને પૂરતી સેવા મળે, બીપી ડાયાબિટીસના લાભાર્થી અને સ્લમ એરિયાવાળા લોકો રહ્યા હા એ બધાને પૂરતી સેવા મળી રહે. તે માટે કર્મચારીઓને પૂરતી માંગ મળી રહે તો તે માટે બધા લાભાર્થી છૂટી ન જાય, ANC કાંઈ છૂટી ન જાય એ માટે બધાને
એની માંગ છે ને એ પૂરી કરી દો. તો એ માટે અમે પણ બધાને નાગરિક જાહેર જનતા રહીએ તો પોતાના હિતમાં બધા ઈ લડે છે, તો એને માંગ પૂરી કરી દો ને. તો એ માટે અમે પણ અરક્ષિત ન રહે, બાળકો લાભાર્થી જે છે છૂટે છે. એ માટે જાહેર જનતાની શું બીજી માંગ છે કે આ જે હડતાલ છે થઈ રહી છે તે થવી જોઈએ કે ન જોઈએ? કારણ કે અવારનવાર ક્યાંક ને ક્યાંક હડતાલ થાય છે અને આવા હડતાલના કારણે જાહેર જનતાને સહન કરવું પડે છે. અનેક વખત એવું પણ બનતું હોય છે કે ચૂંટણી વખતે જ આ હડતાલ થાય. સરકારી કર્મચારીને હડતાલ ઉપર આવવું જ ન જોઈએ. સરકારે એનું જે ટાઈમે આવતું હોય એ દઈ જ દેવું પડે. બીજા વિભાગોમાં મારા ઘરવાળા શિક્ષક છે તો એને ટાઈમે બધું થઈ જાય છે, તો આ આરોગ્યમાં કેમ આવું થાય? અમે તો નર્સ બેન મારા ઘર જેવા સંબંધ છે, તો એ બેન આવતા હોય તો બધી વાત કરતા હોય. અમારે તો એવું કાંઈ આવતું જ નથી, તો આ બેનોને શું કામ હડતાલ ઉપર જવું પડે? સરકાર ટાઈમે દઈ દે તો બધું એને ટાઈમે મળે, તો આવો વારો જ ન આવે કે હડતાલ ઉપર ઉતરવાનો. આપણી સાથે રાજકોટથી મહિલાઓ કે જેઓ જણાવી રહ્યા છે કે આરોગ્ય કર્મચારીઓ જે હડતાલ ઉપર ઉતર્યા છે તેને લઈને એક જે નિર્ણય છે તે નક્કર નિર્ણય છે તે સરકાર દ્વારા લેવાવો જોઈએ. કારણ કે આ જે સમસ્યા છે તે અંદાજિત 2 વર્ષથી આ સમસ્યા આરોગ્ય કર્મચારીઓ વેઠી રહ્યા છે અને તેના જ કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક હાલ અત્યારે આરોગ્ય સિસ્ટમ છે તે અત્યારે ખોરવાઈ રહી છે. કારણ કે કેટલા લોકો છે તે અત્યારે આરોગ્યના જે કર્મચારીઓ હડતાલ ઉપર જવાથી તેઓ અત્યારે સમસ્યા વેઠી રહ્યા છે અને વહેલી તકે આ હડતાલ પૂરી થાય તે પ્રકારની હાલ લોકો માંગ કરી રહ્યા છે. રાજકોટ વાસીઓ એવી માંગ કરી રહ્યા છે કે વહેલી તકે આ જે આરોગ્યનું જે હડતાલ છે તે પૂર્ણ કરવામાં આવે. બરાબર છે. લલિત વ્યાસ સાથે ધ્રુવ કુંડેર, રાજકોટ. દર્શક મિત્રો, કાર્યક્રમમાં આગળ હવે આ જ મુદ્દે વડોદરાની જનતા પાસેથી જાણીશું કે કર્મચારીઓની અચોક્કસ મુદ્દતની હડતાલને લઈને તેમનું શું કહેવું છે. આવું સાંભળીએ. સામાન્ય રીતે સમાજના આરોગ્યની જવાબદારી જે લોકોના ખભા પર છે એ લોકો આજે હડતાલનું શસ્ત્ર ઉગામીને બેઠા છે. શા માટે આરોગ્ય કર્મચારીઓને હડતાલ કરવાનો મોકો આવ્યો, વારો આવ્યો, તેને લઈને આજે આપણે વડોદરાના આરોગ્ય વિભાગના કર્મચારીઓ કે જે 2 કેડરના છે, ફિમેલ હેલ્થ વર્કર અને મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર, આ બંને વિભાગના પુરુષ કર્મચારીઓ અને બહેનો એટલે કે મહિલા કર્મચારીઓ સાથે આપણે તેમના મંતવ્ય જાણીશું. શા માટે હડતાલ કરવી પડી રહી છે, રાજ્ય સરકારની સામે જે બાયો ચડાવે છે, બાયો ચડાવવા પાછળની તેમની શું વિવિધ માંગણીઓ છે અને આ માંગણીઓના સંદર્ભમાં તેઓના શું મંતવ્ય છે, એ તમામ બાબતો આ તમામ લોકો પાસેથી આપણે જાણીશું. આ તમામ લોકો વડોદરા જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય વિભાગના કર્મચારી છે. ત્યારે સૌથી પહેલા હું આપણી પાસે આવીશ. શું સમસ્યા છે, શા માટે હડતાલનું શસ્ત્ર ઉગામવું પડ્યું? કેમ કે સામાન્ય રીતે આરોગ્ય વિભાગ જ્યારે હડતાલ કરે ત્યારે સમાજનું આરોગ્ય જોખમાતું હોય છે. વડોદરા જિલ્લાના અમારા 450 કર્મચારીઓ આજે અચોક્કસ મુદતની હડતાલ પર છે. અમારા મુખ્ય 2 જ પ્રશ્ન છે. એ બહુ જૂની અમારી સરકાર સાથે માગણી છે. અમને ટેકનિકલ સમાવેશ કરીને ટેકનિકલ પગાર ધોરણ ચૂકવે અને સરકારે જે પંચાયત વિભાગે અમારે આરોગ્ય શાખામાં પરીક્ષા રાખી દીધી છે, અમે પરીક્ષા રદ મુક્તિ અમે માંગીએ છીએ સરકાર પાસે. ચોક્કસથી ગત વર્ષે પણ આ જ પ્રકારની માંગણીઓ સાથે આપણા વિભાગના કર્મચારીઓ આંદોલન પર હતા. સરકાર સાથે એક બેઠક થઈ, સમજૂતો થયા બાદ પણ હાલ સુધીને પરિણામ નથી આવ્યું. ક્યાંક એને કારણે જે હડતાલ છે એવું નથી? હા, ગઈ વખતે પણ સરકારે બાંયધરી આપી હતી કે ટેકનિકલ કમિટી અમારી બનાવીશું અને 1 વર્ષ પહેલા સચિવશ્રીની ટેકનિકલ કમિટીએ અભિપ્રાય આપી દીધો છે કે એમપીએડબલ્યુ એફએડબલ્યુ કેડર ટેકનિકલમાં સમાવેશ કરવાની છે. એમ છતાં પણ 1 વર્ષ થઈ ગયો, આજ દિન સુધી અમારું કોઈ નિરાકરણ આવ્યું નથી. તેથી અમે અચોક્કસ મુદતની હડતાલ પર રહેલ છે. આપણી પાસે આવીશ. સામાન્ય રીતે આરોગ્ય કર્મચારીની જે ફરજો છે, ફરજોમાં આપ ગ્રામ્યથી લઈને શહેર સુધીને સંકળાયેલા હો છે. નાનામાં નાની આરોગ્યલક્ષી જે કામગીરી છે, કામગીરી કરવાની જવાબદારી આપના ખભા પર હોય છે. લાગે છે કે હડતાલથી તે કામગીરી પર અસર થશે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક જે સગર્ભા માતાઓ છે કે જે બીમાર લોકો છે એ લોકોને આ હડતાલને કારણે તકલીફ પડશે? ચોક્કસ. આ જે અમારી હડતાલથી ગ્રામ્યજનોને છેવાડાના ગામડા સુધી જે અમારી સેવાઓ પહોંચતી હતી એને ખૂબ જ અસર પડશે. અમે સરકારને એ જ જણાવવા માંગીએ છીએ કે અમારી જે કામગીરી છે સરકારને ખૂબ જ ગ્રામજનોને તકલીફ પડે છે, તો સરકારને પણ આ અમારી બાબત ધ્યાનમાં લેવા જરૂર છે. આપ શું કહીશો? આપ પણ જોડાયા છો હડતાલમાં, આપ મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર છો, શું કહીશો? હમણાં હાલ સરકારશ્રી તરફથી ઘણા બધા આરોગ્યના પ્રોગ્રામ ચાલે છે. 100 ટીબી કેમ્પેઇન, પછી મેલેરિયા, ડેન્ગ્યુ, ચિકનગુનિયા, ઘણા બધા એવા પ્રોગ્રામ ચાલે છે કે જેમાં અમે ઘણી બધી કામગીરી કરી રહ્યા છે અને એને નાબૂદ કરવા માટે બી અમે ઘણા બધા લોકોનું એ કરી રહ્યા છે. છતાં પણ સરકાર અમારા તરફ હજુ એવું વલણ અપનાવ્યું નથી.
ચોક્કસથી સરકારનું જે ઉદાસીન વલણ છે તેને લઈને આરોગ્ય કર્મચારીઓમાં એક છુપો ડર પણ છે અને એટલા જ માટે હડતાલ નું શસ્ત્ર ઉગામ્યું છે. બહેનો આપણી સાથે છે. બહેનો, શું ખાસ માંગ છે? કેમ કે સામાન્ય રીતે આ તમારો જે યુનિફોર્મ છે, સફેદ કલરના કપડાં પહેરી જ્યારે તમે ગામમાં જતા હોય છે કે શહેરમાં જતા હોય છે તો લોકો પાસે એક આશા હોય છે કે અમારું આરોગ્ય કથળશે ને અમારું આરોગ્ય બગડશે તો ક્યાંક ને ક્યાંક તમે તેને સાચવશો, પણ હવે તો તમે જ હડતાલ પર છો, શું કહેશો? અમે પણ એવું જ ઈચ્છીએ છીએ કે ગામના અને સમુદાયના દરેક વ્યક્તિ તંદુરસ્ત રહે અને એની માટે પ્રયત્ન બી કરતા હોઈએ છીએ. અને એ કરતા કરતા આજે બહેનો ઘણું બધું ટેકનિકલ પદ્ધતિથી ટેકનિકલ કામ કરી રહી છે, જેમ કે વેક્સિનેશન મૂકવું, ડિલિવરી કરાવી, ઇન્જેક્શન આપવું, કોપર્ટી મૂકવી, ફેમિલી પ્લાનિંગ માટે દરેકે દરેક વસ્તુ અત્યારે આયુષ્માન આરોગ્ય ખાતે ઉપલબ્ધ થઈ ગઈ છે. અને દરેક 14 જાતના લેબ ટેસ્ટ થી માંડી અને દરેક વસ્તુ ગામના ગ્રાસરૂટ લેવલ ઉપર જ્યારે સરકારે ડેવલપ કરી છે તો એ દરેકે દરેક કામગીરી ટેકનિકલ છે. અને એનું કોઈ પણ કામગીરી એવી નથી કે જે અમે અમારા મનથી કરતા. એના જીઆર ઠરાવ દરેક વસ્તુ સરકારશ્રી તરફથી છે. જ્યારે 14 લેબ ટેસ્ટ, ડિલિવરી જેવી વસ્તુ, વેક્સિનેશન જ્યારે નાનું બાળક જન્મે ત્યારથી લઈ 2 વર્ષનું થાય, 16 વર્ષનું થાય એ વેક્સિનેશન છે, સગર્ભાની ડિલિવરી કરાવી, આયુષ, દરેક વસ્તુ ટેકનિકલ કામગીરી જ્યારે અમે કરીએ છીએ તો પછી ટેકનિકલ પગાર ગ્રેડ કેમ નહીં? અમારું સરકાર સાથે આ જ વસ્તુનું એ છે, માન છે. ચોક્કસથી સરકારની કામગીરી સામે જે વેતન મળવું જોઈએ, વેતન નથી મળતું, તેને લઈને જ આ જે કેડર છે તેઓની નારાજગી છે. આપનું મંતવ્ય લેવાનો પ્રયાસ કરીશ કે બેન કહે છે પ્રમાણે 14 જેટલી રાષ્ટ્રીય કામગીરી કરો, વેક્સિનેશનની કામગીરી કરો, સગર્ભા માતાઓની કાળજી લો, સમાજને તંદુરસ્ત રાખવાની જવાબદારી તમારા ખભા પર છે. તમારે જ આ બધા પ્રશ્નોને કારણે તમારું વ્યક્તિગત પરિવાર છે એ તંદુરસ્ત થઈ રહ્યું છે, શું કહીશું? ચોક્કસ અત્યારે જો ટેકનિકલ અમને ગણવામાં આવે તો એનું અમારા પરિવાર પર પણ એની અસર થાય, કારણ કે અત્યારે આટલી મોંઘવારીમાં કામ સરકારને લેવું હોય તો અમારી જોડે એક જ વ્યક્તિ છે અને 15 પ્રકારના કામ કરાવતા હોય છે. અને જ્યારે અમે એમની સામે માગણી કરીએ છીએ કે અમે ટેકનિકલ કામ કરીએ છીએ તો અમને ટેકનિકલ પગાર ધોરણ આપો, ત્યારે જ્યારે આપવાનું થાય છે ત્યારે અમારે બાયો ચડાવવી પડે, છતાં પણ અમને આપવામાં આવતું નથી. એટલા માટે અમારે 2 વર્ષ પછી પણ ફરી આ એમની સરકારની સામે બાયો ચડાવવી પડી છે અને ના છૂટકે હડતાલ પર ઉતરવાનો વારો આવ્યો છે. જ્યોતિ પટેલ. આખરી સવાલ આપણી પાસે લઈશ કે વારંવાર રજૂઆત છે, હડતાલનું શસ્ત્ર છે, હજી પણ સરકારના કાને તમારી વાત નહીં પહોંચે તો આગામી રણનીતિ શું રહેશે? આગામી રણનીતિમાં અમે 17-3 થી તો હડતાલ અચોક્કસ ઉતર્યા છે, પણ હજુ નિવેડો નહીં આવે તો અમે ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરીશું અને એમાંથી બી નહીં થાય તો અમે ઉગ્ર આંદોલન પર જઈ શકીશું અને દિલ્હી જંતર મંતર પર બી જઈને ધરણા કરીશું અમે. ચોક્કસ આ તમામ કર્મચારીઓ જે જિલ્લા પંચાયતના આરોગ્ય વિભાગના છે, આરોગ્ય વિભાગના કર્મચારીઓની જે માંગો છે એ માંગોને લઈને સરકાર સમક્ષ વારંવાર રજૂઆત કરી, રજૂઆત બાદ પણ તેઓને પરિણામ ન મળતા હવે આ કર્મચારીઓ હડતાલ પર ઉતર્યા છે. તેઓનું સ્પષ્ટ માનવું છે કે વિવિધ કામગીરી જ્યારે કરતા હોય તો એ કામગીરીના સબબ જે વેતન મળવું જોઈએ વેતન નથી મળતું, ટેકનિકલ કામની સામે ટેકનિકલ પગાર નહીં મળવાની સૌથી મોટી ફરિયાદ છે. ત્યારે કર્મચારીઓની માંગ સંતોષાય તેવી રજૂઆત પણ તેઓ સરકાર સમક્ષ કરી રહ્યા છે. આવનારા દિવસોમાં જો આ કર્મચારીઓની માંગ નહીં સંતોષાય તો તેઓ ગાંધી ચિંધ્યા માર્ગે આંદોલન કરશે તેમ પણ જણાવી રહ્યા છે. કેમેરા પર્સન કેતન સિંધે સાથે તુષાર પટેલ, મંતવ્ય ન્યૂઝ, વડોદરા. દર્શક મિત્રો, મારો અવાજમાં હાલ આટલું જ. કાલે ફરી મળીશું એક નવા અને રસપ્રદ મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી પળે પળની અપડેટ મેળવો માત્ર મંતવ્ય ન્યૂઝ પર. નમસ્કાર.